NMMS 2023-24 کا سوالی پرچے کا حصہ دوم 56 انسانیت کی خدمت اس تنظیم کا نصب العین ہے. تو ہمارے آپشنس ہیں یہاں پر انڈین ریڈ کراس سوسائٹی، بی آپشن نیشنل کیڈٹ کراپس، تیسرا ہوم گارڈ اور چوتھا ہے بارڈر سیکورٹی فورسز یا سرحدی حفاظتی فوجیں ہیں. تو ہمارا یہاں پر صحیح انتخاب جو ہونا چاہیے اس سے پہلے ان سبھی کے ہم موٹوز دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے BSF کا ہے ڈیوٹی انٹو ڈیتھ، جیون پرینت کرتویہ. NCC کا یونٹی اینڈ ڈسپلن، ایکتا اور انوشاسن، اور اسی طرح ہوم گارڈ کا نشکام سیوا، سیلف لیس سروس. تو ہمارا یہاں پر صحیح انتخاب جو ہونا چاہیے وہ انڈین ریڈ کراس سوسائٹی اے. اگلا سوال 57 ان میں سے غیر شہری مقامی خود انتظامی یا حکومتی ادارہ. ہمارے انتخابات ہیں، پہلا جو آپشن 1 ہے گرام پنچایت، دوسرا ہے سٹی کارپوریشن، تیسرا ٹاؤن میونسپل، اور ڈی جو ہے کینٹونمنٹ وارڈ. تو اس میں غیر شہری کہہ رہا ہے، تو پہلے یہاں پر سٹی، ٹاؤن، کینٹونمنٹ یہ سبھی شہری مقام میں آ جاتے ہیں. تو ہمارا دیہاتی جو ہے وہ ہے گرام پنچایت اے. نیکسٹ 58 اس عدالت کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی. تو ہمارے آپشنس ہیں، پہلا یہاں پر سول کورٹ ہے، دوسرا فوجداری عدالت ہے، تیسرا ہائی کورٹ ہے یا عدالت عظمیٰ، اور آخر میں ہے لوک عدالت. تو ہمارا یہاں پر صحیح انتخاب جو ہونا چاہیے وہ آخری جو ہے وہ ہے لوک عدالت. اگر فریقین راضی ہو جائیں تو اس فیصلے کے بعد میں کسی بھی اعلیٰ سطح کی کورٹ میں ہم اپیل دائر نہیں کر سکتے. اگلا سوال 59 درج ذیل بیانات UNO یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن اقوام متحدہ کے اس ادارے کے متعلق ہیں. جو پہلا ہے ہمارا A15 ممالک کے ممبروں پر مشتمل ہے، دوسرا اس کے ممالک 5 مستقل ممبر ہیں، تیسرا اس کے پاس ویٹو پاور یا ویٹو ووٹ ہے، چوتھا یہ ادارہ جنرل سیکریٹری کی تقرری کی منظوری دیتا ہے. تو ہمارے انتخابات یہاں پر ہیں، A عام اسمبلی، B سلامتی کونسل، C ٹرسٹی شپ کونسل، اور آخر میں بین الاقوامی عدالت برائے انصاف. تو ہمارا یہاں پر صحیح انتخاب جو ہونا چاہیے وہ سیکنڈ ون سیکورٹی کونسل یا سلامتی کونسل ہے. تو اگلی مرتبہ تھوڑا سا ٹوسٹ بھی پوچھ سکتا ہے. یہاں پر دیکھیے اسے P5 کے ذریعے سے ہم یاد رکھیں گے، یعنی پرماننٹ ممبرز 5. تو اس میں سے 10 جو ممبران ہیں وہ نان پرماننٹ گے، یہ عارضی ہوں گے، 2 سال کے لیے ان کو انتخاب کیا جاتا ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے یاد رکھیں گے؟ 5 کو فرانس سے ہم یاد رکھیں گے. فرانس دیکھیے، فرانس پہلا F فرانس، دوسرا اس میں R میں سے روس، تیسرا A جو ہے امریکہ متحدہ ہے، اور C سے جو چائنا اور چین، اور E سے جو ہے انگلستان. تو فرانس سے 5 سیکورٹی ممبرز. اگلا سوال 60 جس نے سماجیات کو سائنس بنانے میں بہت محنت کی. ہمارے انتخابات ہیں اگست کومٹے، ایمیلی ڈرکیم، میکس ویبر اور کارل مارکس. تو اس سے پہلے کہ ہم کچھ وضاحت دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر سائنسی مطالعے کو عمرانیات کا نام دیا، اسی لیے اس کو بابائے عمرانیات بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگست کومٹے کو. دوسرا ہربرٹ اسپینسر، یہ ہے ایک برطانوی ماہر عمرانیات تھے، انہوں نے معاشرے کو ارتقاء کے متعلق مطالعہ کیا. ایمیلی ڈرکیم مشہور فرانسیسی ماہر عمرانیات تھے جنہوں نے سماجیات یا عمرانیات کو سائنس کا درجہ دینے کے لیے بہت کوشش کی. اور میکس ویبر ایک جرمن ماہر عمرانیات تھے، وہ معاشیات، فلسفہ اور تاریخ کے شعبوں میں بھی ایک عظیم اسکالر تھے. تو ہمارا یہاں مطلوب جواب جو ہے یہاں پر ہمارا تھرڈ ون ہے ایمیلی ڈرکیم. ہمارا جو ہے سیکنڈ ون B میں سے ایمیلی ڈرکیم. نیکسٹ 61 وہ سرگرمیاں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بار بار کرتے ہیں کہلاتے ہیں. تو ہمارے انتخابات میں سے پہلا جو ہے A ہے اقدار ہیں، B قواعد ہے، C جو عقائد ہے، اور D جو ہے وہ کنونشن یا روایت ہے. بالکل ہمارا یہاں پر صحیح انتخاب جو ہونا چاہیے وہ D ہے، روایت.
अगला सवाल 62, दर्ज झील बयानात को पढ़िए और सही जवाब का इंतखाब करें। तो पहला हमारा जो बयान ए है, सनती माशरे के तमाम पहलुओं में मजदूरों की तकसीम देखते हैं। नेक्स्ट, रीजन पूछ रहा है, वजह, सनतों को चलाने के लिए मजदूरों की तकसीम दरकार है। तो हमारे इंतखाबात यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी हैं। तो हमारा सही इंतखाब यहाँ पर पहला है, ए और आर दोनों सही हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर उसमें से आगे ए और आर ए की सही वजह है। अगला सवाल 63, माशियात दौलत का मुतालिया है, कहा था। तो किसने कहा था यहाँ पर दर्ज झील में से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन में से ए जो है एसी पियोग और बी अफलातून, सी अरस्तो एंड डी एडम स्मिथ। तो हमारा यहाँ पर सही इंतखाब जो होना चाहिए वो आखिर का बाबा जो माशियात है, एडम स्मिथ, डी। 64, सामान और खिदमत का मयार जो इंसान की ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे इंतखाबात हैं, यहाँ पर खफत या फ़ायदा मंदी, दूसरा जो है आफादियत, सी मुनाफा और डी जो है वो ताउन है। तो यहाँ पर हमारा सामान और खिदमत का मयार जो इंसानी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, इसको जो हम बी कहेंगे आफादियत। 65, ज़हनी मजदूरी की बेहतरीन मिसाल, हमारे इंतखाबात हैं यहाँ पर ए तदरीस है, बी ज़मीन खुदना, सी हल चलाना और डी बोझ उठाना। तो हमारे इन इंतखाबों में से ज़मीन खुदना, हल चलाना, बोझ उठाना, ए जिस्मानी मुशक्क़त और मजदूरी है, लेकिन तदरीस जो है वो ज़हनी मजदूरी है। तो इसीलिए हमारा इंतखाब यहाँ पर दुरुस्त होना चाहिए, ए। अगला सवाल 66, दर्ज झील में ताउन या बाहमी या हम आहंगी निज़ाम के हवाले से दुरुस्त बयान का इंतखाब करें। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर पहला जो बयान है वो मुकाबले की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरा, बुनियादी मकसद अपनी मदद आप के ज़रिए तरक्की हासिल करना। तीसरा, मिडल मैन या बिचौला एजेंट एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। चौथा, यहाँ पर सब यहाँ के मालिक हैं और सब मजदूर हैं। तो हमारे इंतखाबात यहाँ पर ए, बी, सी एंड डी है। तो हमारा यहाँ पर दुरुस्त इंतखाब जो है वो सी है। पहला बयान, दूसरा और चौथा बयान दुरुस्त है। अगला सवाल 67, इन ममालिक के दरमियान इंटरपोर्ट दरआमद बराए बरामद तिजारत की बेहतरीन मिसाल है। तो हमारे इंतखाबात हैं ये सिंगापुर, जापान, जर्मनी और श्रीलंका। तो सही इंतखाब यहाँ पर हमारा होना चाहिए ए सिंगापुर। 68, फहरिस्त बी इनके लिए मिसालों पर मुश्तमल है, इनको जोड़कर सही जवाब का इंतखाब करें। तो ए और बी को हमें जोड़कर सही इंतखाब करना है। यहाँ पर फहरिस्त ए में देखिए, पहला ए पैदावारी या जेनेटिक सनतें हैं, इसके मुखालिफ में नकल हमल और मुआसलात है। दूसरा जो है कानकनी सनत है, के आगे गन्ने से शक्कर। सी जो है मैन्युफैक्चरिंग या मसनूआती सनतें हैं, इसका बागबानी है। और आखिर भी जो है तामीरी सनतें, तेल के कुएँ। तो हमारा सही इंतखाब यहाँ पर है, सबसे पहले जो है पैदावारी सनत जो है उसे जेनेटिक सनतें जो है बागबानी में इस्तेमाल होती है। कानकनी जो है ये तेल के कुएं जो खुद कर निकाला जाता है, इसका सही जोड़ यहाँ पर होना चाहिए। और मसनूआती सनतें यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है गन्ने से शक्कर बनाने का। और आखिर में तामीरी जो सनतें हैं नकल व हमल और मुआसलात की सनतें। अगला सवाल 69, इसका अहम काम कौमी आमदनी को पैदावारी इदारों में तकसीम करना है। तो हमारे इंतखाबात हैं ए मांग है, बी फराहमी है, सी पैदावार है और आखिर में डी तकसीम है। तो हमारा सही इंतखाब यहाँ पर वो खुद ही कह रहा है कि तकसीम, तो जवाब भी तकसीम होना चाहिए, डी। टैट का एसएस का आखिरी सवाल 70, साझेदार या हिस्सेदार की तिजारती वाले इदारे की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लक सही जवाब का इंतखाब करें। तो पहला जो है ए है, हिस्सेदारी की तिजारत के उसूल पर मुबनी कानून 1932 में बनाया गया। दूसरा बी, ये सबकी मिल्कियत होगी, सारे हिस्सेदार तिजारत चलाएंगे और मुनाफा में बराबर के हिस्से तकसीम करेंगे। तो हमारे इंतखाबात यहाँ पर हैं ए, बी, सी एंड डी। तो सही इंतखाब हमारा होना चाहिए ए और बी, दोनों सही बयान हैं, बी सेकंड वन।